Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, welcome to another show of Money Matters, where we talk about accountancy, taxation, finance, and frankly, all things money matters. We are going to continue the show with the current situation with the pandemic, so all these financial issues that we're having in the current climate. One of the main important changes, updates that have come about for this week is the bounce back loans. So those of you that have taken bounce back loans, you have some extra time now to pay that off. There's some other changes as well, which we will get to inshallah. The number to call, ladies and gentlemen, is 0203 5151 764. If you're watching on Sky, you can also catch us on Facebook, facebook.com/TV1UK. Directly on the TV1 website as well is tv1uk.tv. We are also on YouTube live stream, which is youtube.com/TV1UK. I hope everybody is well and safe and looking after themselves, inshallah. We've got some snow, so hopefully everybody's not coming out and socializing too much, but enjoying the snow as much as can be. You can call it your day for when we go out and exercise, the exercise time that we have, so we can come out and have some fun with the snow, inshallah. I'm sure you've done that with your family and children today, and I think there's going to be more of that probably in the next few days, where the temperature is going to go down. So hopefully everyone's looking after themselves. It's a time at the moment of the year where people are going to fall ill generally, so look after yourself, so you don't want to develop the cold or anything into anything more serious, inshallah. I do have Arif Bhai with me. Arif Bhai, assalamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullah. How are you doing? You okay? Alhamdulillah bhai, আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া যে আল্লাহ আমাদেরকে ভালো রেখেছে, আমরা দর্শকদের সামনে উপস্থিত হতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ। যদিও আমি সশরীরে উপস্থিত হতে পারি নাই আপনার স্টুডিওতে, বাট ভার্চুয়ালি দর্শকদের সাথে আছি। How is the tax returns? I know we've got the extra month. Are you utilizing that extra month, and are the clients, in fact, utilizing that extra month? Actually, most of the tax return আমরা 31st জানুয়ারির ভিতরেই আমরা সাবমিট করে দিয়েছি। মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন আছে বাকি, যারাও আমাদের সাথে রিল্যাক্সড, যে এক মাস সময় বেশি আছে, সো তারাও হয়তো আবার সেই দেখা যাবে যে ফেব্রুয়ারির লাস্ট উইকেই নিয়ে আসবে। সো but most of the tax returns are done. Fantastic. Good, alhamdulillah. It's same with me as well. Most of them are done. Just a few that we've actually we're utilizing the extra month that we've been given. So yeah, it's quite good actually. I think once we come to the end of it, we'll see some more news on how people have done, and I think there's still, it's been a good extra month that we've been given to get these done, and the reason, we have to see the reason behind it, because of COVID, there's been people that maybe haven't been able to attend and go to their offices to collect the records, to transfer the records from their office to the accountant's office. So it's potentially for that reason they've been given that. And I think also they've also given this leeway because HMRC, although it's all automated, I think because HMRC, you've got to remember, a lot of their staff are also working from home. So because of that, I think, this extra month has helped HMRC as well. What do you think? That's right. Yeah. The COVID-এর কারণে আপনার অনেকেই পেপার নিয়ে আসতে পারেন নাই অফিসে। অনেকের হয়তো পেপার তাদের অফিসে আছে, কিন্তু যেহেতু তারা লকডাউনে, তারা যেতে পারছেন না অফিসে, নিয়ে আসতে পারেন নাই। এরকম কোভিডের কারণে অনেক অনেক ডিস্টারপশন তো এবার হয়েছে, যেটা আমরা জানি যে, এবং আমাদের এক্সপেকটেশনও ছিল যে HMRC এবার টাইমটা বাড়িয়ে দিবে, কিন্তু একদম শেষে গিয়া, লাস্ট উইকে গিয়া ডিক্লেয়ার করেছে যে
And শুধু এটা না, there's also other things, for example, those clients that are offshore. আমরা কমিউনিটিতে মেনে এরকম বেশি কিছু না, I don't think, but you have a lot of clients that are potentially offshore. So those clients that are not in the UK, they have taxes to pay in the UK. Again, getting the records over to the accountant, it's been a tough time. So because of that, the extension has been given, but it's good. I mean, we've benefited from the extension, alhamdulillah, and hopefully we'll get all of them done by February, end of February. Let's talk about, Arif bhai, bounce back loan. That's the update for potentially this week. We've had some news on the bounce back loan. If you want to elaborate, and I think আমরা আসলে অনেক লোকে মেসেজ দিছে আমরাকে যে আমরা বাঙালিতে কথা বলবো, so if you can try as much as you can. we get stuck. I know we start off আমরা বাঙালি শুরু করি, তারপরে আমরা মানে ইংলিশ আসে, but আলম ভাই, my controlling tools is you. If you start in English, then my tendency is to reply in English. We have to try. We have to try, inshallah. If you switch on to Bengali, then আমি ইনশাআল্লাহ বাংলায় বলতে চেষ্টা করব। বাউন্স ব্যাক লোনের ব্যাপারে আমরা জানি ফ্রাইডে ইভিনিং এ আমাদের চ্যান্সেলর ঋষি সুনাক উনি কিছু আপডেট দিয়েছেন। মেইনলি যে আপডেট এসেছে, আমি এগুলি পয়েন্ট বাই পয়েন্ট আমি বলে যাচ্ছি। নাম্বার 1 হলো যে লোনের টার্ম, আগে আমরা জানি যে 5 ইয়ার্স ছিল প্লাস 1 ইয়ার্স পেমেন্ট হলিডে। সো পেমেন্ট হলিডে সহ ইট ওয়াজ 6 ইয়ার্স টার্ম। এখন লোন টার্ম হবে আপনার 6 to up to 10 ইয়ার্স। আপনি 10 বছর পর্যন্ত লোনের টার্ম আপনি এক্সটেন্ড করতে পারবেন এবং 10 বছরে পেমেন্ট করতে পারবেন যেটা লোন নিয়েছেন। আগে যেটা 6 ইয়ার্স এর ভিতরে পেমেন্ট করতে হতো, এখন 10 ইয়ার্স এর ভিতরে। So what that will do for us, আসলে এটা মানে বেনিফিটটা হলো আমরা যে বেনিফিটটা হলো যে আপনার পেমেন্টটা স্মল হবে এখন। মনে করেন আগে আপনি 50,000 পাউন্ড আপনি লোন নিয়েছেন, আগে পেমেন্টটা দেখা যেত যে 5 বছরে যদি পেমেন্ট করতে হয় তাহলে মান্থলি পেমেন্ট চলে আসতো সে 850 পাউন্ড। এখন যদি এটা 10 ইয়ার্সে আপনি এক্সটেন্ড করেন তাহলে পেমেন্ট অ্যামাউন্ট কমে আসবে। মনে করেন 5 বছরে যদি আপনি 10 বছরে যান, আইডিয়ালি ইট শুড বি হাফ অফ দ্যাট, হুইচ ইজ 400, বাট যেহেতু ইন্টারেস্ট বাড়বে লম্বা সময়ের জন্য আপনি নিলে ইন্টারেস্ট অ্যাড হবে একটু বেশি। সো মনে করেন ইনস্টেড অফ 850 আপনার হয়তো 450 বা 500 পাউন্ডে চলে আসবে, যেহেতু ইউ গোয়িং ফর লঙ্গার লেন্থ। লেন্থটা বড় হয়ে যাচ্ছে। Arif bhai, let's take a call. We've got a caller on the line, so let's take a call inshallah, and we'll continue on this subject. There is a few other details that you can update us on inshallah. Let's take the call inshallah. Assalamu alaikum caller. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. জি ভাইয়া, আপনি কই থেকে ফোন করছেন? আমি ম্যানচেস্টার থেকে কইছি, ম্যানচেস্টার থেকে ভাইয়া। ওকে, আপনারা ইনো স্নো দিছে নি? জি না, আমরা স্নো হইছে না, ইনো স্নো দিছে না নি? ওকে, আমরা ইনো তো স্নো দি আমরা আটটি গেছি, হকল তা স্টাক হয়ে গেছে। আপনারা প্রশ্ন হোক ভাইয়া, হোয়াটস ইওর কোয়েশ্চন টুডে? আমার প্রশ্ন হলো, আমি একটা গোল লইছিলাম লাস্ট ইয়ার মার্চে। জি। গোল বাদে এখন তো বাদে তো লগে লগে প্যান্ডেমিক আরম্ভ হয়ে গেল, করোনা ভাইরাস। জি। তখন আমি কিটা ওরা লাগে, আমি আসলে মানে আমার কাছে পয়সা নাই যে মুরগি চালাইতাম। জি জি জি। খুব হার করি আমি চালাইছি অক্টোবর পর্যন্ত। জি। আর অক্টোবরও আমি অ্যাপ্লাই করছি ব্যাংক করে, আমার লেন্ডারে হয়েছি যে আমি গোল ভাড়া দিতে হবে না, আমি লাস্ট আমরা চালাইতাম। জি জি। তো লেন্ডারে আমাদের দিছে আপনার নেক্সট মার্চ পর্যন্ত। ওকে। 2022 মার্চ পর্যন্ত আমি ভাড়া দিতাম পারবো। আমার কোয়েশ্চন হইল, আমি তো ভাড়া দিছি, ভাড়া দিয়েছি, এখন গেলাম করে রেন্টর উপরে গভর্নমেন্ট একটা ট্যাক্স চালাইছে। তো এই ট্যাক্স কতদিন সংসদে দেওয়া যাইব? আমার গোল তো ভাড়া দিছি অক্টোবরও, তো আমি জানি না এই বছর আমাদের ভাড়া লাগবে নি।
একটা কোয়েশ্চন। আর সেকেন্ড কোয়েশ্চন হইল এটা ট্যাক্স রেট কিলা আর এটা কিলাতে হরমু টোটাল যে আমরা কইতা এক্সপ্লেইন করিয়া। Excellent. Okay, fantastic. Thank you. আপনার আসলে আমরা কোয়েশ্চনটা বুঝছি আপনার যে সিচুয়েশন আপনি আসেন ওইটা লাগে আসলে অনেক এই সিচুয়েশনও আর আমরা আসলে মানে কোনটা এই সিচুয়েশন আর কোনটা করার নাই আমরা অনেক প্রপার্টি কিনছেন ভাড়া দিবার লাগি ইনকাম করবার লাগি আর অবভিয়াসলি করোনা হওয়ার বাদে আমরা এরকম আটকে গেছি বাট যাই হোক আপনি যতটুকু পারেন মানে এটা যে আপনি ভাড়া দেরিছেন অথবা একটা ইনকাম আর ভালো করছেন আলহামদুলিল্লাহ ওকে আমরা এটার উত্তর দিলাম ইনশাআল্লাহ আপনি দেখতে থাকবা ওকে আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ ওয়ালাইকুম আসসালাম থ্যাংক ইউ আরিফ ভাই সো the brother is asking I think his general question is যে আমরা রেন্টাল ইনকামের উপরে ট্যাক্স কি রকম পড়ে অথবা I think maybe we can elaborate on this inshallah জি আপনার ফার্স্ট অবশ্য ওনার অপশন ছিল কারণ এখন কোভিডের কারণে ব্যাংক আপনার পেমেন্ট হলিডে দিচ্ছে পেমেন্ট হলিডের অপশন ছিল বাট উনি যদি ভাড়া দিয়ে দেন হ্যাঁ দ্যাটস ফাইন আপনার যেহেতু ব্যাংক আপনাকে পারমিশন দিয়েছে ভাড়া দেওয়ার জন্য আপনি ভাড়া দিচ্ছেন সো রেন্টাল ইনকামের উপরে ট্যাক্স হলো আপনার এটা ডিপেন্ডস আপনার অন্যান্য ইনকাম কি আছে আপনার যদি প্রথম 12,500 পাউন্ড পর্যন্ত যদি আপনার ইনকাম থাকে সব ইনকাম মিলিয়ে মনে করেন আপনি সেলফ এমপ্লয়েড আপনার সেলফ এমপ্লয়েড থেকে আপনি এটা পাচ্ছেন বা আপনি এমপ্লয়েড আপনি এমপ্লয়মেন্ট থেকে একটা বেতন পাচ্ছেন এই বেতন প্লাস আপনার রেন্টের প্রফিট যেটা এইটা অ্যাড করে যদি 12,500 পাউন্ডের বেশি হয় তাহলে আপনি এইটার উপরে 20% আপনার ট্যাক্স দেবেন তো প্রফিটের হিসাবটা আসবে আপনার রেন্ট যেটা পাচ্ছেন রেন্ট থেকে আপনার বাদ যাবে আপনার ইন্স্যুরেন্স প্লাস আপনি মর্গেজের যে ইন্টারেস্ট যেটা দেন সেই ইন্টারেস্ট এবং রিপেয়ার অ্যান্ড মেইনটেনেন্স যদি বাসা আপনি রিপেয়ার করেন রিপেয়ারের যে বিল আছে এইগুলি বাদ দেওয়ার পরে আপনার যে প্রফিট থাকবে সেই প্রফিটের উপরে আপনি 20% ট্যাক্স দেবেন যদি আপনার টোটাল ইনকাম 12,500 পাউন্ডের উপরে হয় আর 12,500 পাউন্ডের নিচে হলে আপনার ট্যাক্স দিতে হবে না আর যদি আপনার পুরা ঘর আপনি ভাড়া না দেন ওই ঘরে যদি আপনি থাকেন এবং আপনি একটা পার্ট ভাড়া দেন তাহলে ওইখানে আরেকটা অপশন আছে যেটাকে আমরা বলি আপনার রেন্টে রুম যদি থাকে তাহলে 7,500 প্রথম 7,500 পাউন্ড পর্যন্ত ট্যাক্স দিতে হয় না hope that explain that's excellent thank you so much Arif bhai আমরা যে ভাই যে কল করছেন hopefully he's got his answer inshallah let's go back to actually I think we have another caller let's take the call and we'll continue assalamu alaikum caller assalamu alaikum hello assalamu alaikum caller assalamu alaikum hello assalamu alaikum assalamu alaikum walaikum assalam ji boyn apne koi থেকে ফোন করছেন boyn I'm from London excellent can I have your question please sister yeah I've got a quick question in regards to additional restrictions grant so I'm a self-employed contractor so I work for different clients it could be banks it could be engineering firms it could be pharmaceutical it could be anything and I provide back office function service and for my work I provide the client with an invoice at the end of my contractual term but it could be a 3-month contract it could be a 6-month contract and I could even work from home I could work from the client's office due to COVID due to pandemic I have been affected in terms of the work that I have gotten and I just wanted to know if I can qualify for the additional restrictions grant. Okay, excellent. Okay,
Do you have a limited company, sister, or are you I do, yeah. you run it through a limited company? Yeah, And yeah. do you actually have any business premises, or are you always been, you know, kind of working from home or the client's office? So, in all honesty, my home address is my business address. Okay. And I do work from home. I have worked from home, but additionally, I've worked in the client's office as well. Okay. Excellent. Okay. Have you applied for any of these these grants? Have you? I've not applied for any grants so far because I didn't qualify for those. This is the only grant I am considering after reading all the requirements. But I just wanted to get a more confirmed answer. Excellent. Okay, lovely. Thank you so much for your call, sister. If you keep watching, inshallah, between me and Arif, I will answer the question for you and elaborate on this. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for calling, sister. Thank you for the question. Actually, Arif bhai, it's a good question. Yes. And you know, just before you make a start, I just want to say that it is a tough time for those businesses that have always been working from home, because you know these small limited company, sole director limited companies, you know, they haven't actually been given any sort of grants or any sort of help. So you know, apart from the furlough potentially and the availability of the bounce back loan, apart from that, there hasn't been any sort of grants or anything available. So it's been overlooked, I think, this small group of people. When I say small group, I think the calculation was about 4 million, in fact, in the UK, these small sole director limited companies, and even, you know, self-employed, those individuals that are consultants as such, they have been overlooked. Anyway, regardless of this, then we'll answer the sister's question. What do you suggest with regards to the yes, grant? first of all, you know, thanks, sister, for calling us in our program. And yes, all the small, you know, limited company, which we call, say, on-man band company, they're all affected. And আমরা জানি যে COVID-এ, you know, they didn't get much help from government. And particularly the situation, the sister in the contractor, as an individual contractor, she might have another issue of, you know, IR 35 on top of this. So it could be even more problematic for her, you know, when it's coming to this April. We know that that IR 35 is hitting them as well. So yes, the sister's question was whether she will be eligible for additional restriction grant. Additional restriction grant is actually designed for this sort of company, যাদের actual কোনো premises নাই, তারা rates pay করে না, এবং তাদের physical তাদের councilএর সাথে ওই ধরনের registration নাই, rates business rates pay করার, তাদের জন্যই additional rate grant এটা করা হয়েছে. This is designed for this. So in that sense, you know, she will be qualified to apply for this loan, but it's entirely up to council's discretion. Whether assessment council korbe, whether they want to help this sort of business. I think so. Sister, it will be worth for you to apply for that, you know, apply for the grant and see what council says about it. But you have to prove that you are affected. Jeta, you already mentioned that your business is affected by this COVID. So you will be eligible to apply for this grant. But as I said, this up to council discretion whether they will give you the money. They have made it specific that you know, the retail and hospitality industry essentially will get the grant, but any other businesses, any other type of businesses which has been affected due to COVID,
they have to, essentially apply, and the government and essentially the council will make a decision on that. So, like you said, Arif Bhai, and it's good to advise that those that potentially think that they could claim this grant, আমরা যারা মনে করি যে এই গ্রান্টটা আমরা লাগি অ্যাভেলেবল আছে, মানে এলিজিবল আছি আমরা, উই শুড অ্যাপ্লাই ফর ইট, আমরা এটা চেষ্টা করবো যে এটা পাওয়ার লাগি। বাট ইট ইজ pointed out that it is available to the retail and hospitality industry. So it again, আমরা যে those small consultancy type businesses, it's hard for us to justify the Alam bhai, for I think retail, most of retail and hospitality industry like restaurants and shops, there's era compulsory shutdown kora hoyeche eদেরকে, but তাদের জন্য is the restriction grant, যেটা fixed restriction grant, যেটা এইটাই তারা অলরেডি এইটাই কোয়ালিফাই করে। এডিশনাল রেস্ট্রিকশন গ্রান্ট যেটা, এটা কিন্তু ইজ ফ্লেক্সিবল, এটা কিন্তু আসলে নট দোজ বিজনেসেস দ্যাট দে হ্যাভ, যেগুলো কম্পালসরি ক্লোজ ডাউন করা হয়েছে। It's for everybody else, in fact. যারা ওই গ্রান্ট পাবে না, ফিক্সড গ্রান্ট যারা পাচ্ছে না, রেস্ট্রিকশন গ্রান্ট যারা পাচ্ছে না, তাদের জন্য এডিশনাল রেস্ট্রিকশন গ্রান্ট। Okay, excellent. Okay, I hope that's answered the question, sister. I think the sister was she's done some research on this, and she's going to go ahead with it. I think she just wanted some clarification from us, and I hope that's helped, inshallah, sister. So yeah, she should apply to the to council, and as I said, this up to council, but they might consider. We don't know. Excellent. Okay. So going back to the bounce back loans, Arif Bhai, which is our topic of the day, let's say. Yes. What other changes are? Okay, first change, as I said, the term now has been extended from 6 years to up to 10 years. Second, যেটা flexibility দেওয়া হয়েছে, যে if you want, you can make interest only payment. আমরা জানি যে নর্মালি লোনের পেমেন্ট আপনার ক্যাপিটাল প্লাস ইন্টারেস্ট মিলিয়ে আপনার পেমেন্টটা দিতে হয়। সো এখানে যেটা অপশন দেওয়া হয়েছে, আপনি যদি চান আপ টু 6 মান্থস পর্যন্ত, 6 মাস পর্যন্ত আপনি শুধু ইন্টারেস্টটা দিয়ে যেতে পারবেন, ক্যাপিটাল অ্যামাউন্ট দিতে হবে না। এন্ড আমরা জানি যে এই লোনের আপনার ইন্টারেস্ট রেট ইজ ভেরি লো, অনলি 2.5%। সো ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্ট খুব কম আসবে, এবং মেইন যে ক্যাপিটাল অ্যামাউন্ট যেটা, এটা যদি না দিতে হয় তাহলে ছোট পেমেন্ট দিয়ে আপনি 6 মাস পর্যন্ত আপনি দিয়ে যেতে পারবেন, এবং এই টোটাল লোন টার্মের ভিতরে আপনি 3 বার এভাবে নিতে পারবেন, নট অনলি 1 টাইমস, 3 টাইমস আপনি ইন্টারেস্ট অনলি পেমেন্টে যেতে পারবেন। আর থার্ড যেটা বলা হয়েছে, যে আপনি যদি চান, আপনি যদি স্ট্রাগল করেন, মনে করেন আপনি পেমেন্ট দিতে পারছেন না কোনো কারণে, হঠাৎ আপনার বিজনেস এতটা ডাউন হয়ে গেছে যে আপনি লোনের পেমেন্টটা আপনি দিতে পারতেছেন না, এরকম অবস্থায় যদি হয়, তাহলে আপনি 6 মাসের জন্য আপনি পোস্ট করতে পারবেন যে এই নেক্সট 6 মান্থস আমি পেমেন্টই দেবো না, একদম টোটালি দেবো না, আবার 6 মাস পরে শুরু করব। এরকম চাইলে এটাও করা যাবে। সো এখন মানে এই ফ্রাইডে যেটা দেওয়া হয়েছে, যে ফ্লেক্সিবিলিটি দেওয়া হয়েছে, দ্যাট উইল হেল্প lot of businesses. আমরা জানি এখন পর্যন্ত 45 বিলিয়ন পাউন্ড দেওয়া হয়েছে আপনার এই এই বাউন্স ব্যাক লোনে, এবং 1.4 মিলিয়ন বিজনেসেস, স্মল বিজনেসেস এই লোন নিয়েছেন। সো এর মধ্যে থেকে 1.4 মিলিয়নের মধ্যে থেকে অনেক বিজনেসই এরকম অবস্থা হবে যে এই কোভিড এর পরে যখন তারা বিজনেস ওপেন করবে, তারা এই লোনের পেমেন্ট তারা দিতে পারবে না, স্ট্রাগল করবে। সো এই ফ্লেক্সিবিলিটি আসার কারণে এখন এটা ইটস রিলিফ, অনেক বিজনেসের জন্য এটা রিলিফ হবে। যদি 6 মাসের জন্য পেমেন্ট না দিয়ে পারে বা শুধু ইন্টারেস্টটা দিয়ে যায়, তাহলে what they say is they pay as you grow. Chancellor said that you pay your loan back as you grow, so they're giving some time to pay.
Excellent. Thank you, Arif Bhai. Let's go for a quick short break, inshallah, and we'll come back and we'll continue. And the number to call, ladies and gentlemen, is 0203 5151 764. আপনারা যদি কোনো প্রশ্ন থাকে finance related, যে কোনো প্রশ্ন থাকে, please do call us and we'll try to help, inshallah, as much as possible. 0203 5151 764. We'll see you shortly after the break. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, welcome back to Money Matters, where we talk about accountancy, taxation, finance, and frankly, all things money matters. We are continuing today about bounce back loans. So the update with the bounce back loans, how it's been extended. There's certain payment holidays and other benefits in having taken the bounce back loan. And it's essentially for those businesses that are going to, once the COVID period is over, once everything is back to normal, inshallah, it's to help those businesses grow back to whatever state they were in pre-COVID. So that's the reason why this is happening. Arif Bhai, continuing this topic of bounce back loan, you know, the 1.4 million
businesses that have actually taken this loan. You know, it's a great help. I believe it's a great help to those businesses. What's the you know, what's the plan on going forward? What do you think will happen? Let's say within this year, if everything goes back to normal, has the 50,000 helped businesses? I mean, what are we getting kind of feedback from clients and from our circles? Has this been a big benefit? What do you think? Oh, definitely, Anand bhai. And this bounce back loan actually helped a lot. কারণ গ্রান্ট যেটা দেওয়া হয়েছে, আমরা যদি চিন্তা করি যে সেই আপনার লাস্ট মার্চ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত অনেক বিজনেস মনে করেন বন্ধ আছে, একদম টোটালি বন্ধ। সো তাদের জন্য এই শুধু গ্রান্ট দিয়া বা শুধু ফার্লো স্কিম দিয়া তাদের সার্ভাইভ করা উড বি টু ডিফিকাল্ট। আপনার মাইন্ড ইউ অল দ্য এক্সপেন্সেস লাইক আপনার রেন্ট is still is going out, plus অন্যান্য এক্সপেন্স গুলা, ফিক্সড কস্ট যেগুলা, এগুলো তো বিজনেসের বিয়ার করতে হচ্ছে। সো সেক্ষেত্রে আপনার বাউন্স ব্যাক অনেক বিজনেসকে শুধু হেল্প করেছে তা না, সার্ভাইভ করার জন্য হেল্প করেছে। যা এই লোন এইটা না হলে অনেক বিজনেস সার্ভাইভই করতে পারতো না। তো সেক্ষেত্রে ইটস বিগ হেল্প, বিগ সাপোর্ট, বাট mind you, at the same time, there were some irregularities. Bounce back loan এর ক্ষেত্রে কিছু irregularity হয়েছে, যেমন অনেক বিজনেস তারা টার্নওভার, ফলস টার্নওভার ডিক্লেয়ার করে, মনে করেন যার ছিল বিজনেস ছিল সে 2019 এ সে যখন সে অ্যাকাউন্ট সাবমিট করেছে HMRC-তে বা কোম্পানি হাউসে, সেই অ্যাকাউন্টে দেখা যায় যে সে 100,000 পাউন্ড তার টার্নওভার ছিল। সেই হিসাব অনুযায়ী সে লোন পাবে শুধু 25,000, which is 1/4 of the turnover. কিন্তু দেখা গেছে যে সে যখন ব্যাংকে অ্যাপ্লিকেশন করেছে, তখন ব্যাংকের অ্যাপ্লিকেশনে সে লিখেছে যে তার টার্নওভার 200,000 and he took out 50,000 pound. এরকম কিন্তু অনেক বিজনেস টার্নওভার করে ফলস ডিক্লেয়ার করে এক্সট্রা অ্যামাউন্ট লোন তারা নিয়েছেন। বাট অনেকে এরকম আছে যে বিজনেস ইজ নট ভ্যাট রেজিস্টার্ড, তারা যেটা সেল করে ইজ স্ট্যান্ডার্ড ভ্যাটেবল প্রোডাক্ট, তাদের নিয়ম হলো 86,000 এর উপরে যদি তাদের বিজনেস টার্নওভার হয়, দে শুড বি বিএটি রেজিস্টার্ড। কিন্তু দেখা গেছে তারা 50,000 পাউন্ড বাউন্স ব্যাক লোন নিয়েছে। সো তার মানে হলো তার বিজনেস 200,000। সো 200,000 পাউন্ড যদি আপনার বিজনেস হয়, তাহলে হোয়াই ইউ আর নট ভ্যাট রেজিস্টার? So this sort of question might come back later. আরেকটা পয়েন্ট হলো যে যারা কোম্পানি, মনে করেন লিমিটেড কোম্পানি আছে, সে লিমিটেড কোম্পানি থেকে সে লোন নিয়ে লোনটা আপনার বিজনেসের জন্য এই কোভিড এর ভিতরে বিজনেসে 50,000 পাউন্ড আপনার এক্সপেন্স যদি করতে হয়, তাহলে একমাত্র যদি রিফাবলিশমেন্ট ওয়ার্ক কেউ শুরু করে, রিপেয়ার এন্ড মেইনটেনেন্স যদি শুরু করে, অথবা আপনার ফিক্সড আছে ফার্নিচার, কুকার এই ধরনের যদি করে, হ্যাঁ, তাহলে হয়তো 50,000 পাউন্ড সে খরচ করতে পারবে। কিন্তু এমনি নর্মাল ওয়েতে 50,000 পাউন্ড এক্সপেন্স করা উইল বি ডিফিকাল্ট। কিন্তু তখন কি দেখা যাবে, যদি সে এই মনে করেন এই ফান্ডটা সে বিজনেস অ্যাকাউন্ট থেকে সে তুলে নিজের অ্যাকাউন্টে নিয়ে নিয়েছে, পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে, কিন্তু বছর শেষে যখন আপনি অ্যাকাউন্ট করবেন, এই 31 মার্চে ম্যাক্সিমাম কোম্পানির অ্যাকাউন্টিং ইয়ার এন্ড শেষ হয়ে যাচ্ছে। সো ইউ হ্যাভ 9 months ফ্রম নাও টু পে দিস লোন ব্যাক টু দ্য কোম্পানির অ্যাকাউন্ট। কোম্পানির অ্যাকাউন্টে যদি আপনি ফেরত না দিতে পারেন, তখন কি হবে? ইট উইল ট্রিটেড অ্যাজ ডাইরেক্টরস লোন। And আমরা জানি, as an accountant, you know and I know and all the accountants we know, যদি ডাইরেক্টরস অ্যাকাউন্টে যদি লোন থাকে after 9 months of accounting year end, তাহলে you have to pay 32.5% corporation tax on that amount. On that note, Arif bhai, let me pause you. Let's take a couple of calls, inshallah. We've got some callers waiting, and we'll continue, inshallah. Assalamu alaikum, caller. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, walaikum assalam. Ji bhaiya, আপনি কই থেকে ফোন করছেন? আমি সারি থেকে ফোন করছি। সারি থেকে। ওকে ভাইয়া, আপনার প্রশ্ন হোক প্লিজ।
আমি as a taxi driver, জি but I lost my business during COVID. But I'm just sometimes is there any option that you can borrow somewhere about 10,000 pounds, can buy a car for loan for government? Any scheme as any of that? ওকে You don't know gov.co.uk any facility for বিশেষ করে private hire, taxi driver. তারা কোনো opportunity আছে যে they can buy a car from the money, the government help money, and you pay slowly, as you back to on the road. So is there any option as in government or no scheme? ওকে I'm really confused with the government side. I couldn't find any site which can help private or self-employed. Are you asking ভাইয়া are you আপনি মানে বাউন্স ব্যাক লোনের জিকাইরা নিজে বাউন্স ব্যাক লোন দিয়া গাড়ি কিনে তো বিশেষ করে যারা business for local restaurant and other but whatever as a small like me, self-employed or taxi driver can spend little money on the car. Like, Okay. For example, I can buy a car for 10 to 15,000 pounds. I can get from 10,000 from government and probably I can top up and then I can back to work and that 10,000 probably I can repay by government monthly installment excellent এটা অপশন আছে ওটা আমি জানতাম Okay, excellent. সাইডে কিছু পাইছি না জি ওকে ওকে ভাইয়া আপনি দেখতে থাকবা ইনশাআল্লাহ উইল ট্রাই our best to help you with this query ইনশাআল্লাহ দেখতে থাকবা ইনশাআল্লাহ let's take thank you ভাইয়া thank you so much for your call let's take one more call inshallah and we'll answer this brother's question as well assalamu alaikum caller ওয়ালাইকুম সালাম assalamu alaikum walaikum assalam জি ভাইয়া আপনি কই থেকে ফোন করছেন জি আমি লন্ডন থেকে ওকে ভাইয়া আপনার প্রশ্ন হোক প্লিজ আপনার টিভির ভলিউম কমাইবা প্লিজ কমাইয়া আমরা লগে মাত জি ওটা আমার প্রশ্নটা পড়ার পরে আমি ফোন পাওয়ার পরে আমার নো প্রবলেম ভাইয়া ঠিক আছে আপনি প্রশ্ন করুন ভাই আমি আমার একটা দোকান আছে বুঝছেন ছোট একটা বিল তো আমি যদি আপনার আগে তো পয়লা যে লকডাউন হয়েছিল ও সময় আপনার ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল আর মে 2 মাস পালন করেছি বুঝছেন জি এরপরে আর কোনো পয়সা আমি পাইনি আমরা 3 মাস খাম আপনার কোনো পয়সা পাইনি বললে আপনার নিজের ব্যবসা কইলানি আপনার নিজের ব্যবসা নি ওকে তো ফারলো করছেন এপ্রিল আর মে না কিতা কইলা জি জি ওকে এর বাদে ফারলো আর খোলা না কেনে আর মানে যে কাউন্টে তাই কোন না পারলো আমি কোনাই এই আসলে সব চেঞ্জ করে যখন আগে 8 ঘন্টা দেখাই ছোট করে দিছি যখন দেখাই 8 ঘন্টা আর আমি দেখাই 16 ঘন্টা আর আরো দেখাই আপনার 24 আওয়ার 24 ঘন্টা ওকে আমি না ওই কোনাই 8 ঘন্টা বলে কাম যে 8 ঘন্টা কাজ করতে কাম হইতো জি তো জিনিসটা আমি পুরা বিপদ ওকে আর ওই যে পারলো যে আপনার বাউন্স লোড এটা আমি পাইব এটা আমি খুব কথা আছে জি 2019 আপনার ব্যবসা কতদিন ধরে চালাইরা 9 বছর ওকে তো আপনার তো অ্যাকাউন্টস করা আছে 2019 এর অ্যাকাউন্টস করা আছে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবা বাউন্স ব্যাক লোনের ব্যাপারে একটা প্রশ্ন যেটা আপনার এক বছর হলে আপনার তারা কত দেওয়া লাগবে এটা হইলো আসলে এটা যে আরিফ ভাই যে মাত্রই একটু আগে যে একটা তাই কইছেন যে এটা এখন এটা তারা 10 বছর লাগি এটা ইয়ে করে লিছে এটা বাড়াইছে যে পেমেন্ট রিপেমেন্ট টার্মস একটা এটা 10 বছর লাগে করছে তো এটা আসলে আরিফ ভাই correct me if I'm wrong so on 50,000 I think it was working out to be about 700-800 pounds repayment 800 pounds 825%. so এখন যদি মানে ফুল 50,000 যদি নেন তে আপনার 10 বছরের যেটা মনে করছে it will probably become about 400 maybe 400 pounds a month repayment 450 to 500 450 to 500 10 বছর টার্মে গেল 10 বছর সো এটাও করতে পারবা বাট আপনি একটা দেখতে হইবা যে আপনার 2019 এর অ্যাকাউন্টসও টার্নওভার আপনার কত আছিল আপনার টেকিং যে একটা সেলস ওটা কত আছিল ওটার উপরে 25% আপনি লোন আনতে পারবা
তো এটা যদি আপনার ধরি লক্ষ্য 100,000 হয় তে আপনি 25,000 আনতে পারবা আর আরও বেশি হয় যদি তে আপনি 25% আপনি আনতে পারবা 4 ভাগ আর 1 ভাগ এর বেশি আপনি যদি মানে এটা হইলো টার্নওভারের উপরে সো ওটা আপনার দেখতে হইবা দেখে ইয়ে করতে হইবা ওকে ভাইয়া লেট মি আপনি দেখতে থাকবা ইনশাল্লাহ আমরা আপনার যে ফয়লার যে আমার পয়েন্ট বাইরে যখন যায় তুমি যখন বলবা লাগে এটা ফাইভ মুচ যখন আমি একবার ডে তখন আমি আকাশ 20 পাউন্ড দিতে ওলা সিরিয়াস তখন গামি চয়েস ওটাও একটু বরাবর হয়ে ভাইয়া প্লিজ জি জয় ভাইয়া ওকে থ্যাংক ইউ ভাইয়া থ্যাংক ইউ ওকে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম দেখতে থাকবা ইনশাল্লাহ so Arif bhai the situation is you know this is a lot of people you know a lot of people at the moment are similar in this situation you know the business has been affected dramatically but what his query was that he did furlough well his accountant did the furlough claim for him for April and May but then he stopped doing the furlough and his accountant, I think, advised him something to do with the lack of hours that these staff are doing or were doing. What's your take on this? I'm not sure whether that's completely correct, what he's been advised. Furlough scheme is actually relevant to it's nothing with the hours, whether that employee come to work or it doesn't come to work. মনে করেন উনি বলেছে যে ওনার তিনজন লোক আছে একজন 8 ঘন্টা করে একজন 24 ঘন্টা করে একজন 20 ঘন্টা করে যে ঘন্টাই করুক এখন যদি মনে করেন বিজনেসের টার্নওভার যদি কমে যায় আগে যে ঘন্টা সে বিজনেস করতো এখন সেরকম বিজনেস নাই বা তার যদিও সে যদি বিজনেস খোলেও তাহলে 3 জন লোক দরকার নাই একজনে বা 2 জনে এটা তারা চালাতে পারে তাহলে একজন লোক সে আসবে না কাজে আর সে যখন কাজে না আসবে তখন তাকে ফার্লো করা যাবে এবং তার যে বেতন যা ছিল তার 80% সে পাবে এখন ফার্লোতে কে যাবে কে আসবে না কাজে এটা ডিপেন্ড করে যে 24 ঘন্টা করে সে আসবে না না যে 20 ঘন্টা করে সে কাজে আসবে না অথবা যে 8 ঘন্টা করে সে কাজে আসবে না তো ফার্লো হলো যে কাজে আসবে না তার জন্য এটা ঘন্টার কোনো ব্যাপার না সে আগে যা বেতন পেত তার 80% গভর্নমেন্ট দেবে that is furlough that's the furlough so আমরা আসলে I'd advise this brother আপনি যে কল করছেন আপনি অ্যাকাউন্টের লগে মাতিয়া এটা দেখবা যে এপ্রিল আর মে যেগুলা furlough হইছে luckily they have been furloughed so even if they have missed all this time June, July, August, September, October, November, December, if আপনার যদি মিস হয়ে যায় you can still claim for January. In fact, you can still claim for December because December claim January 14 তারিখ end হইব sorry I'm a month behind so January you can claim for January because it will be 14 days into February that you can up claim to 14th of February পর্যন্ত জানুয়ারিটা ক্লেম করার সুযোগ আছে Okay, so I'd advise the brother to claim. এখন যদি আপনার কোনো এমপ্লয়ি না আসে গত মাসে তারটা আপনি ক্লেম করতে পারবেন জানুয়ারি মাসেরটা as আলম ভাই said rightly যে জানুয়ারি মাসের ফার্লো ক্লেম করার সময় আছে 14th of February পর্যন্ত so আপনি চাইলে এই মাসে ক্লেম করতে পারবেন I am curious though why the accountant has advised against the furlough claim. I'm not sure. No, what brother says that is somebody only working 8 hours so সে যদি না আসে কাজে তাকে ফার্লো করা will it be worth কারণ ফার্লো করতে হলে তাকে পেরোলে এই করতে হবে ফার্লো ক্লেম করতে হবে so it could be the accountant find it too much hassle for 8 hours worker this is too the much thing hassle to claim the furlough this is the but that is not the issue হলো যে ঘন্টায় কাজ করুক সে কোভিড এই লকডাউন হওয়ার আগে সে কাজে ছিল লকডাউন হওয়ার পরে আপনার এখন আর তাকে কাজে দরকার নাই আপনি তাকে বলেছেন যে যখন লকডাউন শেষ হবে তখন তুমি কাজে আসবে সো তার জন্য আপনি ফার্লো করবেন exactly yes
that's the answer. আপনি যে ভাই যে কল করছেন আপনার আসলে আনসারটা একটু আর আপনি অ্যাকাউন্টেন্ট লগে দেখুক মাতিয়া যে এটা খেতার লাগি তাই এটা না হল্লা না আর আমরা অ্যাডভাইস হইল যে আপনি জানুয়ারিটা ক্লেম করুক inshallah. Let's take, I think we've got another caller on the line. Let's take another caller, inshallah. Assalamu alaikum, caller. Assalamu alaikum, walaikum salam. Ji bhai, আপনি কই থেকে ফোন করছেন? জি আমি লন্ডন থেকে কইলাম। লন্ডন থেকে। ওকে ভাই, আপনার প্রশ্ন হোক প্লিজ। যে আমার রেস্টুরেন্টর রেটেবল ভ্যালু হইলো 45000 রেটেবল ভ্যালু। তে আমরা আপনার এই যে 2000 করে কাউন্সিল তাই পাইছিলাম। ওই যে মান্থলি পেমেন্ট যেটা। জি জি। বুঝছেন নি হেল্প করতো তারা। তো নভেম্বর পর্যন্ত পাইনি। ডিসেম্বর জানুয়ারি কোনো পেমেন্ট তারা ফাইরাম না বন্ধ করে দিছে। প্লাস ওই যে গভর্নমেন্টে 6000 আমরা 51000 আপ টু 6000 পাই, এটাও পাইছি না। আর 2000 করে যেটা মাসে মাসে দিত এটা আপনার পাইলাম না, আমরা নভেম্বর পর্যন্ত পাইলাম, ডিসেম্বর জানুয়ারি পাইলাম না। বাট আমরা আর অ্যাকাউন্টেন্টস দিয়া কই আমরা একটা অ্যাপ্লাই করাইছিলাম, আমরা নিজেই করছিলাম কি একটা অ্যাপ্লাই যে ডিসক্রিপশনারি গ্রান্ট যেটা ওটা অ্যাপ্লাই করছিলাম কাউন্সিল। তো ওইটা তারা বিভিন্ন জিনিস চাইছে এগুলা দিছি। তো এটার লগে কিতা আপনার ইগুন জড়িত না ইগুন আলাদা? মান্থলি যে 2000 প্লাস গভর্নমেন্টের যে 6000 আমরা পাই যেটা ইগুন তো আলাদা কাউন্সিলও যোগাযোগ করতাম নি না? ডিসক্রিপশনারি গ্রান্ট যেটা লাগি অ্যাপ্লাই করছি ওটার লাগি ওয়েট করি, ওটার লগে হলতা এখানেও ছুটিটা উঠে আইব নি? বুঝছেন ওগুন জানতাম স্যার আমাকে। ওকে, এক্সেলেন্ট। ওকে, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। আপনি যে প্রশ্ন করছেন ইনশাআল্লাহ আমরা উত্তর দিব, আপনি দেখতে থাকবা ইনশাআল্লাহ। আরিফ ভাই, you know, this is a situation where আসলে অনেক মানুষ গ্রান্ট হল ফাইরা বাট বিকজ কাউন্সিলেও কিছু ডিলে করে এটার লাগেও একটা ইয়ে আছে। আপনার what do you suggest, what's your say in this? Okay, থ্যাঙ্কস ফর আপনাকে ফোন করার জন্য ভাই। আপনি একটা অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ আপনার রেজ করেছেন আসলে আরিফ ভাই, just to pose you Arif ভাই, what I wanted to add is আসলে আমরা যে ভিউয়ার হলের যে কল করা শুধু that caller isn't affected, আমরা আসলে অনেক মানুষ ইলা এফেক্টেড আছেন। সো আপনারা যে কল করিয়া একটা প্রশ্ন করছেন এটা লাগে অনেক অনেক ধন্যবাদ, বিকজ আপনার প্রশ্ন লাগে আমরা যে সময় উত্তর দিব এটা আসলে অন্যজনেরও বেনিফিট হইব। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর কলিং অ্যান্ড কিপ কন্টিনিউসলি কলিং। আরিফ ভাই, সরি টু ডিস্টার্ব ইউ ইন দ্যাট। No, that's fine. You know, you made it absolutely clear যে একজনের আসলে একটা সিচুয়েশন থাকলে সে যখন আমাদের স্টুডিওতে কল করে তখন আরো 10 জন শোনে এবং যারাও সেম অবস্থায় আছে তাদেরও হেল্প হয়। সো আমার ফার্স্ট পরামর্শ হবে যে আপনি ডিসক্রিপশনারি গ্রান্ট আপনি ক্লেম করবেন না, কারণ ডিসক্রিপশনারি গ্রান্ট আপনার জন্য না। আপনার জন্য ফিক্সড যেটা আপনি 2000 পাউন্ড করে পাচ্ছেন, আপনি আগে পেয়েছেন, প্লাস আপনি 6000 পাউন্ড পাবেন। তো আপনি হয়তো এমন হতে পারে যে কাউন্সিলের এখন হয়তো ফান্ড নাই বা গভর্নমেন্টের ফান্ড আসতে একটু সময় লাগছে, এই জন্য আপনাকে দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু আপনি যদি আগের প্রথম 10,000 পাউন্ড গ্রান্ট যদি আপনি পান তাহলে এই 6000 পাউন্ড গ্রান্টও আপনি ডেফিনেটলি পাবেন। সো ওই 6000-এর জন্য আপনি ওয়েট করবেন এবং ওই 6000-এর জন্য আপনি কাউন্সিলকে ফোন করবেন যে আমাকে এই ফিক্সড গ্রান্ট যেটা আমার পাওনা সেইটা আমাকে দাও, প্লাস 2000 পাউন্ড যেটা আপনার ক্লোজ ডাউনের জন্য যেটা দেওয়া হচ্ছে সাপোর্ট, সেটা আপনি পাবেন। কিন্তু আপনি যদি যখনই ডিসক্রিপশনারি গ্রান্টের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন তখন কি হবে, ডিসক্রিপশনারি গ্রান্ট হলো কাউন্সিলের ইচ্ছা, এটা তাদের উপরে। তারা চাইলে আপনাকে কিছু দিতেও পারে, না চাইলে নাও দিতে পারে। আর যদি ডিসক্রিপশনারি গ্রান্ট দেয়ও তাহলে ডিসক্রিপশনারি গ্রান্ট এর চেয়ে অনেক কম, ফিক্সড গ্রান্টের চেয়ে ডিসক্রিপশনারি গ্রান্ট হবে অনেক কম। সো আপনি ডিসক্রিপশনারি গ্রান্টের জন্য আপনি যেন না, এটা হবে রং অ্যাডভাইস। আপনাকে যদি কেউ অ্যাডভাইস করে যে আপনি এডিশনাল গ্রান্টের জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করেন বা ডিসক্রিপশনারি, দ্যাট উইল বি রং থিং ফর ইউ টু ডু। আপনার যেটা পাওনা সেটা হলো আপনার 6000 প্লাস আপনার যে 2000, এটা হয়তো আপনি পাবেন, বাট কাউন্সিলে হয়তো ফান্ডিং এর যদি শর্টেজ থাকে হয়তো এখন দিতে পারতেছে না, বা ফান্ড আসার সাথে সাথে হয়তো তারা দেবে। আপনি এটা ফোন করে কাউন্সিলের সাথে ক্লারিফাই করে নেন যে ফান্ড কবে আসবে বা কবে পাবেন, কিন্তু আপনি ডিসক্রিপশনারিতে যান না, বিকজ ইন দ্যাট ওয়ে ইউ উইল বি লুজার। Excellent. Thank you so much for clearing that up.
for the viewers and for the brother that called in. Just before we take another call, আমরা যে প্রথম একটা কল আসলো একটা ভাই ফোন করছিল যে he's a taxi driver, he's a cab driver, and he's asking যে কোনো গ্রান্ট অথবা কোনো sort of benefit আসেনি যে একটা গাড়ি কিনবার লাগে if he can buy a car for the purpose of his business. Arif bhai, with regards to the bounce back loans, even the grants, anything that's coming in, any sort of income that's coming in, he's quite free to use it for business purposes. Yes. So now, Alam bhai, the government grant, only the government loan or grant, যেটা গ্রান্ট তো উনি কোয়ালিফাই করবেন না, ওনার জন্য বাউন্স ব্যাক লোন আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন, বাট এটা ডিপেন্ড করে আপনার 2019-এ আপনি যে ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করেছেন, এই ট্যাক্স রিটার্নে আপনার কত ছিল, প্রফিট কত দেখাইছেন। আপনি যেটা প্রফিট দেখাবেন তার 4 ভাগের 1 ভাগ আপনি শুধু আপনি করতে পারবেন, লোনের জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। এখন আপনার লোন যদি মনে করেন আপনার প্রফিট যদি আপনি 40,000 দেখাতেন, তাহলে আপনি 10,000 পাউন্ড লোন আপনি ক্লেম করতে পারতেন। তবে আমার মনে হয় না যে আপনি ট্যাক্সি ড্রাইভিং করে আপনি 40,000 পাউন্ড আপনার প্রফিট আপনি ডিক্লেয়ার করেছেন। সো এই জন্য বাউন্স ব্যাক লোনের অপশনটা আপনার যদি 10,000 পাউন্ডের দরকার হয়, তাহলে আপনি বাউন্স ব্যাক লোনে এটা আপনাকে হেল্প করবে না, কারণ আপনার যে প্রফিট তার 4 ভাগের 1 ভাগ দিয়ে আপনি অ্যাপ্লাই করলে 10,000 হবে না তাতে। আর সেকেন্ড, আসলে গভর্নমেন্টের থেকে এরকম কোনো গ্রান্ট নাই, কোনো হেল্প নাই। সেলফ এমপ্লয়েডদের জন্য যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা হলো সেলফ এমপ্লয়েড গ্রান্ট, যেটা আপনার প্রফিটের 80% গভর্নমেন্ট 3 বার দিচ্ছে। দিস ইজ থার্ড টাইম দেওয়া হচ্ছে। এইটার জন্য তো আপনি অ্যাপ্লাই করবেন এবং আশা করি যে এটা আপনি পেয়েছেন। কিন্তু গাড়ি কেনার জন্য আপনার অনলি অপশন হলো আপনি যদি কমার্শিয়াল লেন্ডারদের কাছে যান, আপনি অন্য কোনো ব্যাংক থেকে যদি আপনি লোন নেন বা ইনস্টলমেন্টে যদি আপনি গাড়ি কেনেন, তাহলে আপনি ইনস্টলমেন্টে গাড়ি কিনতে পারেন এবং মাসে মাসে আপনি পেমেন্ট দিয়ে যাবেন। That's the only option available. Excellent, lovely. Thank you very much for making that very clear for us all, inshallah. Do we have any more calls? Assalamu alaikum, caller? No, we don't have any more calls. Okay. Okay, excellent. So, thank you very much, viewers. আপনারা যে আমরা লগে জড়িত থাকছেন আর সময় দিছেন আমরা লাগি, I hope that we have helped and benefited. We are available again on Thursday. Thursday আমরা 8:30 সময় আবার হাজির হইমু ইনশাআল্লাহ। আপনারা যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা আমরা লগে জড়িত থাকবা ইনশাআল্লাহ। For tonight, thank you very much. Stay safe, stay well, and inshallah we'll see you on Thursday. Assalamu alaikum.